and namaste everyone. I would like to welcome you all on this 8th episode of Coca-Cola Presents Youth Dialogue by Glocal Pvt Limited. Youth Dialogue is a youth discussion series where we invite speakers from different parts of life to share about their challenges, motivation, and also about their experiences. I am Saru Pagrel, the moderator of today's Youth Dialogue, and today we are present here at the premises of IST College, which is International School of Tourism and Hotel Management. And today we are hosting a special 8th episode on the topic Sports for Inclusive Development. So for today's panel discussion, I would like to take this opportunity to welcome our panelists with you all. Firstly, we have Mr. Aamir Akhtar, who is the CEO and MD at Everest Premier League. Let's welcome him with a big round of applause. Next, we have Ms. Shrestha, who is the national tennis coach as National Sports Council. Let's welcome her with a big round of applause. We have Mr. Hamal, who is the program coordinator at Action Sports, and he's also involved in as a sports journalist. So let's welcome him with a big round of applause. So आज हामीसँग स्पोर्ट्स फ्र्याटर्निटीको 3 जना विविध विधामा कार्यरत पर्सनालिटिजहरू यहाँ हुनुहुन्छ. सो उहाँ एकजना क्रिकेट सेक्टरमा धेरै वर्ष अगाडिदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ. म्याम चाहिँ टेनिस सेक्टरमा चाहिँ धेरै एक्टिभली इन्भल्भ हुनुहुन्छ र हजुरहरूले लाइक हेमराज सर चाहिँ स्पोर्ट्सको एज अ जर्नलिस्ट बनेर धेरै कामहरू गरिसक्नु भएको छ. सो मेरो पहिलो प्रश्न हजुरहरू सबैजनालाई चाहिँ वाट इज द मोस्ट एक्साइटिङ पार्ट अफ बिइङ इन दिस स्पोर्ट्स फ्र्याटर्निटी? हजुरलाई के लाग्छ सर? Thank you, Saru, and thank you, ma'am, for inviting us. But rather, I put this question to everyone, to the students here, that what is the biggest thing that actually you achieve through sports? I mean, sports is never a different industry, it's never a different activity. Sports is actually a lifestyle now in the modern life. So I'll just start with it, that this program was scheduled to be starting at 10:45, and I believe it started at 10:45 because the first thing that sports person needs to be that you need to be on time. So sometimes in the golf, you have the first shot. If you ever go to Gokarna, the shot could be 7:03 a.m. It says that. You know, it literally says 7:03 a.m. It doesn't say 8 a.m. or 7 a.m. It doesn't say 7:30, but it says 7:03. Or sometimes it says 11 a.m. deliberately because they expect you to be on time. They expect you to understand the importance of, every minute. And it doesn't say like it said 2 p.m. or 1 p.m. It doesn't say like that. So I'm glad everyone was on time along with us. This is the biggest thing, probably the best sign of a good sports person. So we have to understand sports is a lifestyle and it's nothing beyond than that. So I've got a lot of things to talk about and how sports attributes to our lives and what sports teaches us. And it all depends on the individual, how you take it actually. The biggest thing, if what Saru asked me, what do you like about the sports? Apart from all the fitness program, whatever I have had during my training days. But what I felt after leaving sports is you learn to lose. And this is something beyond the textbook, beyond any other mantras. This is the only activity where you accept your defeats just because someone is better than you on that day, on that moment. So you learn to lose. You accept your defeats in a very sporting way. Whereas in other things, you are actually countered with your egos, with your anger. Oh, I don't want to lose. But when you do sports, you're meant to lose. And this is the biggest attribute that I can actually relate to my lifestyle. And of course, there are a lot of things, representing a country if you're good at it. But like I said, sports does not mean that you have to be Roger Federer or you have to be MS Dhoni. It doesn't mean like that, right? Simple, having a good lifestyle into sports, that you go every day, putting your effort, doing some team games, and that is called sports. Linking to the hospitality industry, we should understand nothing is beyond the team spirit. We all need
team effort to achieve anything, to win anything. Same as hospitality, you have got different departments when you're working for any organization, any institution, right from, if I have little less knowledge about hospitality, but I believe the housekeeping would be different, the restaurant would be different, the food would be different, maintaining garden is different, but to make this a successful organization of any property, all the team effort needs to be there. And this is another beauty that I would relate with sports and hospitality, I believe. सर्वप्रथम त मलाई यहाँ इन्भाइट गरिदिनु भएकोमा ITF कलेज र अब यो सौरभ म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब खेलकुद चाहिँ अब बच्चादेखि लिएर वृद्धसम्म भनौँ सबैलाई इम्पोर्टेन्ट छ अहिलेको उसमा चाहिँ समयमा चाहिँ, किनभने अब खेलकुद क्षेत्रमा लागेपछि एक त अनुशासनको पालना हुन्छ, दोस्रो अब शरीरको लागि पनि स्वास्थ्यको लागि पनि धेरै नै राम्रो हुन्छ मेरो विचारमा चाहिँ। त्यही भएर यो सानोदेखि अब बुढाबुढी सबैले पनि यो अहिले चाहिँ खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कुनै पनि टेनिस मात्र होइन, जुनसुकै गेममा आफूलाई जुन चाहिँ अब सजिलो लाग्छ गेम त्यसैमा चाहिँ आफू चाहिँ खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अहिलेको उसमा चाहिँ। अब किनभने खेल राम्रो पनि छ, शरीरको लागि स्वास्थ्यको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अहिले हरेक मान्छेलाई 30+ भइसकेपछि सबैलाई एउटा न एउटा रोगले सताउने गरेको छ। यसको लागि पनि खेल चाहिँ एकदमै जरुरी छ स्वास्थ्यको लागि जस्तो मलाई लाग्छ। Sure, sir. I would like to deliver the same question to you, sir. What is the most exciting part of being in sports fraternity? Thank you very much. First of all, IST College and Glocal Nepal.com. यसरी सम्पूर्ण हाम्रो जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, through the sports we try achieve more reach, more sense, more discipline, and all mankind things which is needed for the life. अनि यसरी तपाईहरुसँग आज बसेर आफ्नो अनुभवहरू शेयर गर्न पाउँदैछु र प्लस यस्तो नेपाली खेलकुदको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो हस्तीहरू यहाँ हुनुहुन्छ आमिर सर, जसलाई म अत्यन्तै आदरणीय मान्छु पहिलेदेखि, सृष्टि म्याम पनि हुनुहुन्छ। यसरी हजुरहरुसँग बसेर आफ्नो अनुभवहरू शेयर गर्न पाउँदा पनि यो पनि एउटा अचिभमेन्ट हो। प्लस स्पोर्ट्स आफैमा अलिकति भिन्न विधा पनि हो, अलिकति शारीरिक तपाईलाई मेन्टली फिजिकल्ली हैन फिट राख्नको लागि पनि स्पोर्ट्स र स्पोर्ट्स डिटरमाइन्स यु विच रियली यु आर। सबैभन्दा त पहिलो कुरो के सिकाउँछ, विन डिफिटेड भनेको जस्तै सरले एक्सेप्टेन्स लाइफमा एडजस्टमेन्ट कति चाहिन्छ, हरेस खानु भएन र डिसिप्लिन, यही नै कुरा हो सिकाउने स्पोर्ट्सले। र अहिलेसम्म मलाई म बनाउनुमा नै स्पोर्ट्सको सबैभन्दा ठुलो हात छ जस्तो मलाई लाग्छ, विच इज फ्यान्टास्टिक फर मी। Sure, sir. Thank you so much for sharing your perspective. हामीले चाहिँ अब स्पोर्ट्स सेक्टरमा विभिन्न कुराहरू गर्छौँ हैन। अब हामीले स्पोर्ट्सले चाहिँ कुनै पनि इन्डिभिजुअलको सेल्फ डेभलपमेन्टमा पनि हेल्प गर्छ भनेर भन्छौँ। सो त्यो कुराहरूमा चाहिँ आमिर सर हजुरको के पर्सपेक्टिभ छ? And like I said, it doesn't need to be that you need to be a professional athlete, but doing the simple, spending little time for yourself, for your body, with your family in sports, that helps a lot. And if you're doing team sport, whether it's football or cricket or anything, that gives you a lot of spirit about understanding each other and understanding अर्काको potential. Not everyone is good at it. सबै department ma, so people have to work with their strength. So त्यो गर्दाखेरि चाहिँ I think we should adopt sports in our lifestyle in some capacity, and it doesn't need to be on the extreme sports, but simple, even cycling could be a good sport. Even you going for a walk, you going for a jogging, somewhere you should incorporate sports in our lifestyle. मेरो अर्को प्रश्न सृष्टि म्यामलाई रहेको छ। सो लन टेनिस सेक्टरमा नम्बर 1 प्लेयर हुँदाहुँदै अहिले हजुरले विभिन्न युवाहरूलाई ट्रेनिङ दिँदै आउनु भएको छ हैन। सो युवाहरूको चाहिँ सक्रियता कस्तो देख्नुहुन्छ, उहाँहरूको सम्भावना हुन्छ नि यो स्पोर्ट्सलाई एज अ करियर उहाँहरूले पर्सिभ गरिरहनु भएको छ कतिजनाले हैन। सो हजुरले चाहिँ कस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ युवाहरूको यस क्षेत्रमा? हजुर, अहिले चाहिँ युवाहरूको सम्भावना चाहिँ एकदमै राम्रो छ टेनिसमा चाहिँ। टेनिसमा मात्रै नभइकन अरू गेममा पनि छ हैन। अहिले टेनिसमा चाहिँ धेरै नै राम्रो सम्भावना छ। पहिला हामी खेल्दाखेरि जब मैले स्टार्ट गरेको चाहिँ 1994 मा हो टेनिसको क्यारियर स्टार्ट गरेको। त्यो टाइममा चाहिँ भनौँ नेपालीहरू चाहिँ त्यति थिँदै थिएन कि। हामीले खेल्दाखेरि वर्षमा जम्मा 2टा मात्रै गेम हुन्थ्यो। अनि त्यो टाइममा चाहिँ एकदम फाइट थियो उ थियो। अब अहिलेको उसमा चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ वर्षमा 8वटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब गेमै हुन्छ युथको। अब यो जुनियर लेभलको पनि अहिले धेरै नै गेमहरू भइरहेको छ। यसले गर्दा चाहिँ अहिलेको युथको लागि चाहिँ यङ जेनेरेसनको लागि चाहिँ टेनिसमा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ।
भविष्य भनौँ न भविष्य पनि एकदमै राम्रो छ युथहरूको लागि चाहिँ जे होस् गेमहरू पनि भइरहेको छ इन्टरनेसनल लेभलमा पनि एकदमै राम्रो भइरहेको छ प्लस यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि अब यदि विदेश जानुहुन्छ भने पनि स्कलरसिपको लागि चाहिँ टेनिसले चाहिँ एकदमै हेल्प गरेको छ अहिलेको उसमा चाहिँ हजुर त्यही हो हेमराज सर द नेक्स्ट क्वेसन इज फर यु जस्तो हजुरले चाहिँ यो क्षेत्रमा होइन अब स्पोर्ट्स जर्नलिजममा लाग्दै विभिन्न स्पोर्ट्स सेक्टरका मान्छेहरूसँग हजुरको इन्टरेक्सन हुन्छ होइन सो हजुरले चाहिँ आफ्नो करियर पाथलाई जर्नलिजममै गर्छु भनेर चाहिँ कसरी सोच्नुभयो फर्स्टमा टु बी अनेस्ट आई नेभर थट अबाउट द्याट मैले कहिले पनि म स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन्छु भनेर नै सोचेको थिइनँ तर जब अगाडि बढ्दै गयो एउटा फेज आउँछ तपाईँको जब एउटा म्याच्युरिटी आउँछ जब तपाईँले रियलाइज गर्न थाल्नुहुन्छ अब म चाहिँ कुन बाटोमा अगाडि बढ्ने त कुन ट्र्याकमा हिँड्ने त भन्दाखेरि लाइफमा सबैभन्दा मैले बुझेको एकदम भ्यालुएबल कुरा भनेको डिसिप्लिन र तपाईँको अरूप्रति गरिने व्यवहार जस्तो अब स्पोर्ट्सले के कुराहरू प्र्याक्टिकल्ली पनि कस्तो सिकाउँछ भन्दा धेरै जसो हामी इन्टरनेसनल प्लेयर्सहरूलाई टिम्सहरूलाई हामी वेलकम गरिरहेको छौँ नेपाल आफै पनि एउटा वेलकमिङको लागि एकदमै राम्रो कन्ट्री पनि मानिन्छ सद्भावको लागि स्वागतको लागि र यसरी यो डेभलप हुँदो रहेछ स्पोर्ट्समा लाग्दै पाहुनाहरूसँग गरिने व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ डिसिप्लिन लगायतका कुराहरू र जहाँसम्म स्पोर्ट्स जर्नलिजम स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा छ स्पोर्ट्स यो आफैमा लाइफस्टाइल पनि हो सानैदेखि हिजो भर्खरै मात्र अब सायद मोरओभर धेरैजनाले हेर्नुभयो होला प्रिमियर लिगहरू पनि हामी बच्चैदेखि म अब आफै पनि पहिल्यै फुटबल ठुलो प्रिमियर लिगहरूको फ्यान आई एम बिगेस्ट म्यान्चेस्टर सिटी फ्यान है अनि त्यसपछि अगाडि बढ्दै जाँदा हेर्दै जाँदा बुझिन्थ्यो अलिकति टिभी मिडियाहरूमा देखिन्थ्यो नेपालले आज यो गर्यो क्रिकेटले भर्खर वर्ल्ड कप पनि खेलेको थियो त्यतिखेर 2014 पछिको त्यो बेलामा त्यसपछि एकदमै ड्रास्टिकल्ली एकदम अगाडि बढिरहेको थियो स्पोर्ट्स अब कसरी म यसमा इन्भल्भ हुन पाउने त कसरी म सक्ने त भन्दाखेरि अब आफ्नो अलिकति पहिलेदेखि म स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि स्विमिङको एथलेट थिएँ म चाहिँ अब अलिकति इन्जुरीले गर्दा त्यसपछि करियर अगाडि बढाउन पाइएन त्यसपछि म अब कसरी जोडिन सक्छु त भन्ने उसमै लाग्दाखेरि अब हाम्रो प्लेयर्सहरूको जुन अब अवस्था छ नेपालमा जति पनि एथलेटहरूको अवस्था छ त्यति रेकग्निसन नपाउने अब फुटबल क्रिकेट अब अलिकति बास्केटबल भलिबल यिनीहरू बाहेक अरू स्पोर्ट्समा त्यति रेकग्निसन नभएको बेलामा चाहिँ मैले कसरी मिडियामा लागेर राम्रो गर्न सक्छु त मैले जे फिल गर्थेँ त्यो कुराहरू कसरी उहाँहरूको म आफ्नो थ्रुबाट उहाँलाई दिन सक्छु त भन्ने बुझ्दै गएर त्यहाँबाट नै स्पोर्ट्स जर्नलिजमतिरै लाग्यो टेलिभिजन जोइन गरिसकेपछि अहिले यसैमा छु हजुर थ्याङ्क यू सो मच मेरो अर्को प्रश्न आमिर सरलाई रहेको छ एउटा स्पोर्ट्स फिल्डमा हुने मान्छेको तीनटा यदि हजुरले स्किल इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्नुपर्दा यदि तीनटा स्किल्स हजुरले आइडेन्टिफाई गर्दा के हुन्छ त्यो स्किल्सहरू सर कस्तो स्किल चाहिन्छ एउटा स्पोर्ट्समा लाग्दाखेरि चाहिँ There are many, but I think the biggest thing that you would need to be a good sports person, and in fact to be a good professional for whatever you are doing, is that you have to be very disciplined. You have to be, and under discipline there are a lot of things that comes under, and determination is another part of your being disciplined. If you have to wake up at 6 o'clock for the training or 5 o'clock in the training, and it requires a lot of courage at times, that you have to do a lot of sacrifices because you have to wake up at 5 o'clock for your training, and that has to be right throughout the year or probably right throughout the camp. And be it, whether you have family function, or be it that you had some party last night, or be it that you wanted to hang around with your friends, but if it's got to be training at 5 o'clock, means it's 5 o'clock. So that's the first discipline that you incorporate in our lives. And then when you're disciplined, then you become determined, because that goes hand in hand. That you are very determined, you are focused, that you want to achieve this thing in life. And that helps you to become a good professional, even post-sports thing. If you want to serve the hospitality industry, if you want to become a good professional, whether you are being a chef, whether you're running a restaurant, whether you're running a hotel, but at certain times you need to be very, very focused. You can't get away with world things, with other things in life, except that what you want to achieve, what is your target. So I think under discipline, there are so many other categories. That's the biggest thing. Second, and this is my personal belief, that you believe in yourself, whatever you're doing, this is the best thing that you're doing, you should be confident about your hard work,
about your courage, about your knowledge. You should never ever feel confused what subject you have chosen, what sports you have chosen, what industry that you have chosen. And there's a scope for everything in life. I mean, 10, 15 years ago when I was in the UK, and for the first time I actually saw that there was some gardening company, cleaning company operating in different offices, in different hotels. And त्यो बेला चाहिँ नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने गार्डनिङ भनेको जस्ट एउटा 2-4 जना मान्छेले गर्ने एक्टिभिटी हो भनेर. But then I realized it's a proper company. The biggest of gardening company, they would take the contract. The biggest of cleaning company, they would take the contract of the biggest hotels, resort, offices, houses, malls to take care of it. So त्यसको diversity चाहिँ धेरै हुन्छ कि. So I believe that again, whatever you do, believe in yourself that you are doing the best thing. Third is that you actually start accepting things, the changes. So life doesn't remain the same. Doesn't remain the same throughout the year, throughout our lives. There are a lot of bumpy roads ahead. There are bad days, good days, but a good sports person actually will go through that because he or she has seen the toughest time, the toughest defeats, and the best victories. So you start accepting all these things in our life. So probably, I don't know if I'm making sense to you all or how much I'm making sense. तपाईहरुले चाहिँ बुझिराख्नु भएको छ मेरो कुराहरु? बुझिराख्नु भएको छ? Right. So I mean, I know that this is a very mature discussion that we are having, and not a very primitive discussion, but it's something that is very important to understand at a young age. Having those mature thoughts coming at a young stage will give so much of value to your life that we shall realize later on. I think these are 3 important things. Sure, sir. Shristi ma'am, would you like to add any point? Like, एउटा खेलाडीमा के कस्तो गुण हुनुपर्छ? सरले थोरै भन्नुभयो, हजुरको नि के पर्सपेक्टिभ छ भने शेयर गरिदिनुस् न. हजुर हस्. खेलाडीमा चाहिँ सर्वप्रथम त अब डिसिप्लिन चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. अनुशासन नभइकन के पनि हुँदैन. अनुशासन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो. एउटा राम्रो खेलाडी बन्नको लागि चाहिँ अनुशासन चाहिँ एकदमै जरुरी छ. त्यही भएको भएर चाहिँ अब खेल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब अनुशासन, त्यसपछि कोचले के सिकाइरहेछ एकदम ध्यानपूर्वक के अरे बुझ्नु पर्यो, खेल्नु पर्यो, अनुशासनमा रहेर. अब त्यही हो सबैभन्दा प्रमुख चाहिँ. अब सिकाउँदाखेरि पनि राम्रोसँग ध्यान दिएर सिक्नु पर्यो. अब कोचले पनि राम्ररी अब स्टुडेन्टले अब कसरी बुझिरहेछ त्यो उसलाई अब उसको पनि हामीले विचार गरेर नै सिकाउनु पर्ने हुन्छ. अब नबुझेको कुराहरू खेलाडीले पनि प्रष्ट रूपमा कोचलाई सोध्नु पर्यो. अब कसरी के हो भन्ने अब जस्तो अब फोर ह्यान्ड ब्याक ह्यान्ड अब दायाँ बायाँ हुन्छ. अब कति स्ट्रोकहरू हुन्छ अब टेनिसमा पनि हैन. अब त्यसमा आफूले के बुझाएको छैन त्यो चाहिँ नबुझेको चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ कोचलाई आफूले पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ. खेलाडीले पनि चुप लागेर बस्नु हुँदैन. जस्तो कोचले सिकाए त्यो सिक्ने होइन. आफूले नबुझेको कुरा चाहिँ कोचलाई यो कसरी गर्ने, के गर्ने, मैले यो बुझिनँ, यो कसरी स्ट्रोक हान्ने, कस्तो सबै मेन्टलदेखि लिएर टेक्निक ट्याक्टिक सबै चाहिँ प्लेयरहरूले पनि जे कोचलाई चाहिँ सोध्नुपर्छ. त्यही जस्तो लाग्छ मलाई. सो सबैको मेन्टर हुन्छ आफ्नो लाइफमा. जस्तो हजुरहरूले पनि आफ्नो सिकाइको जर्नीमा चाहिँ धेरैजनाले धेरै कुराहरू सिकाइरहनु भएको हुन्छ. सो म्यामले भनेको जस्तै केही कुरा हजुरहरूले बुझिरहनु भएको छैन भने यु क्यान आस्क देम, यु क्यान बी क्लियर. क्ल्यारिटी सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो होइन, किनभने हामीले धेरै स्किल्सहरू सिक्छौँ. सो थ्याङ्क यू सो मच म्याम. म हेमराज सरलाई चाहिँ एउटा अर्को प्रश्न राख्न चाहेँ. सो हामीले यो हजुरले चाहिँ डिफ्रेन्ट वेबाट चाहिँ अब यो डेभलपमेन्ट, यो स्पोर्ट्सको डेभलपमेन्टलाई आफैले लाइक एनालाइज गरिरहनु भएको छ होइन. सो यो स्पोर्ट्स क्षेत्रलाई चाहिँ डेभलप गर्नलाई चाहिँ के गर्न सकिएला? एकदम भेग प्रश्न छ आई नो, तर हजुरले चाहिँ के बुझ्नु भएको छ सर यो बारेमा? अब यसको आन्सर त यति सजिलै पाइँदैन पनि, किनकि हाम्रो स्पोर्ट्सको जति अहिलेसम्मको पिरियड छ, हाम्रो जति यति समयको अन्तराल हाम्रो अब तपाईँको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको स्थापना भन्दा पछि नै नेपाली अब आधुनिक खेलकुद जबबाट स्टार्ट भयो मोडर्न स्पोर्ट्स नेपालको, अहिलेसम्म हामी कस्तो छौँ भन्दाखेरि जहाँ छौँ त्यहीँ छौँ, स्टेबल छौँ अहिलेसम्म. हामीसँग धेरै सपनाहरू छन्, तर त्यो सपनाहरूलाई पुरा गर्ने हामीसँग स्रोतहरू धेरै छैन, विच मिन्स सोर्सहरू धेरै छैन हामीसँग. हामी ड्रिमहरू धेरै देख्छौँ, ओलम्पिकमा गएर मेडल जित्ने अहिले त्यस्तो खालको ड्रिम देख्छौँ, तर इट्स नट पोसिबल अहिलेको लागि चाहिँ एटलिस्ट. किनकि आफै पनि हाम्रो अब अलिकति अविकसित देश नै हो, अन्डर डेभलपमेन्ट देश. यसमा पनि अब स्पोर्ट्सको सेक्टरमा एकदमै कम नै ध्यान पनि जान्छ मान्छेको.
एउटा कुनै पनि सरकारले बजेट बनाइसक्दा कुनै पनि देशको सरकारले बजेट बनाउँदा धेरै क्षेत्रहरूमा बजेट विनियोजन गर्दाखेरि स्पोर्ट्स भनेको एकदमै कम रोजाइमा पर्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा। बाहिरकोतिर चाहिँ यो होइन, फेरि हाम्रो अलिकति फरक प्र्याक्टिस भयो नेपालमा चाहिँ। अनि स्पोर्ट्समा पनि अलिकति मेडल ओरिएन्टेड नेपालकै कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि नेपालमा अहिले 200 भन्दा धेरै स्पोर्ट्सको एसोसिएसन्सहरू छ। तपाईँहरू बिलिभ गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न, तर हार्डली त्यहाँ एक्टिभ भनेको fewer than 50, त्योभन्दा धेरै छैन। अब त्यतिमा पनि हाम्रो एसोसिएसनहरूको पदाधिकारीहरू लगायत अन्य जति पनि निकायहरू छ, सम्बन्धित निकायहरू, उनीहरूको हानथाप हुन्छ कि अरे आफ्नो सङ्घको लागि बजेट छुट्याइदिनु पऱ्यो र हामी त्यसबाट विकास गर्छौँ भन्ने। तर त्यो आएको बजेटको पनि सदुपयोग भएको हुँदैन। जसले पाउनुपर्ने हो, जसले धेरै डिजर्भ गर्छ प्लेयर, जसकी उसलाई रित्तो गोजीमा खेल्नुपर्ने अवस्था छ नेपालमा स्पोर्ट्स अहिलेसम्म। केही स्पोर्ट्सहरूमा अलिकति फुटबल क्रिकेटमा अलिकति बाहिरबाट अलिकति राम्रै पैसा आउँछ र अलिकति उनीहरूलाई चाहिँ सजिलो छ। तर अनि सबै स्पोर्ट्सहरूको कुरा गर्ने हो भने अनि सबैभन्दा ठुलो भनेको बजेटकै यो समस्या नेपालमा, र स्पोर्ट्सको कल्चर डेभलप भएको छैन हामीसँग। स्पोर्ट्सलाई लाइफस्टाइल बनाउनु पऱ्यो भनेर हामी भन्छौँ जहिले पनि, धेरै कुराहरू गर्छौँ, बहसहरू पनि गर्छौँ। आमिर सर यहीँ हुनुहुन्छ। अब नेपालको पहिलो फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिग EPL विच इज द बिगेस्ट, होइन, त्यो स्टार्ट गर्दाखेरि नै कति च्यालेन्जेसहरू थियो, कति फेस गर्नुभएको थियो सरले आफै नै थाहा हुन्छ। मान्छे स्पोन्सर भेट्न कति गाह्रो छ, मान्छे स्पोर्ट्समा लगानी गर्न खोज्दैन, त्यसबाट के पाउने त प्रफिट भन्ने कुराहरू उनीहरूले त्यतातिर ध्यान दिन थाल्छ। र त्यो बजेटको पहिलो प्रब्लम, र त्यसपछि स्पोर्ट्स कल्चर। स्पोर्ट्सलाई हामी लाइफस्टाइल कहिले बनाउन सकेनौँ। हामीले अब ग्रासरुट लेभलदेखि नै हामी स्पोर्ट्सलाई मान्छेले एउटा सिकाइन्छ कि नैतिकता भन्ने कुरा। बच्चा जन्मिसकेपछि उसलाई जसरी तपाईँले प्यारेन्टिङ गर्नुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ, लेखाउनुहुन्छ, त्यो सँगसँगै एउटा पार्ट भनेको त्यसको अभिन्न अङ्ग तपाईँहरूले यदि स्पोर्ट्स पनि हो है, तैँले गएर खेल्नुपर्छ, कुद्नुपर्छ, एउटा मेन्टल्ली र फिजिकल्ली फिट हुनको लागि पनि, लाइफमा डिसिप्लिन सिक्नको लागि र एउटा राम्रो नागरिक बन्नको लागि स्पोर्ट्ससँगै तपाईँहरूले एकदम अपरिहार्य बनाइदिनु भयो भने, त्यो कल्चर सिस्टम डेभलप गरिदिनु भयो भने बल्ल अनि नेपालको स्पोर्ट्स विकास हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ यर पर्सपेक्टिभ। आमिर सर, उहाँले क्रिकेटको कुरा उठाइ नै हाल्नुभयो। अब म हजुरलाई चाहिँ क्रिकेट सम्बन्धी नै प्रश्न सोध्न चाहेँ। सो क्रिकेटमा चाहिँ धेरै कन्ट्रिब्युसन हजुरले गरिसक्नु भएको छ, जस्तो EPL नेपालको फर्स्ट फ्रेन्चाइज क्रिकेट सो पनि हजुरले ल्याउनु भयो, होइन? के कस्तो च्यालेन्जेस फेस गर्नु पर्यो र हुन्छ नि हजुरलाई चाहिँ आफ्नो भिजन सेप गर्नलाई क्रिकेटले कसरी मद्दत गर्यो, त्यो कुरा हामीलाई प्रकाश पारिदिनुहोस् न। Challenges, धेरै थियो. The list of things, there are many. One that, he said that स्पोर्ट्सलाई चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा अहिलेसम्म कुनै प्रायोरिटी चाहिँ दिएको छैन। अनफर्चुनेटली स्पोर्ट्सले चाहिँ खेलकुद हुन बित्तिकै मान्छेले के भन्छ भने खेलकुद नै भनेर। सो पिपल डिड नट एभर ग्रेजुएट अपार्ट फ्रम खेलकुदको परिभाषा। सो खेलकुद एउटा इन्डस्ट्री पनि हुनसक्छ, खेलकुद एउटा बिजनेस पनि हुनसक्छ। Like he is promoting action sports. 10 years back we never had a sports channel, so we were having all the news channel or probably a entertainment channel, but there was no dedicated sports channel. Now we have it. Sports entertainment पनि हुनसक्छ. Relate to your industry, I'm not sure if you know, but there's a sports hospitality also. And when I say sports hospitality, that means that how to take care of the best of athletes. If they come to your hotel or they come to your resort or they come to your place, how to take care of them and giving them the service what they require is actually a bigger challenge now. Sports psychologist ko role haru cha, sports physiotherapy ko role haru cha, sports ko management, sports marketing. There are so many things now they have come up. But unfortunately, हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा, कन्ट्रीमा स्पोर्ट्सलाई चाहिँ अहिले पनि एउटा दानको हिसाबमा देखिन्छ, एउटा पनि अहिले पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा सेकेन्डरी एक्टिभिटीको हिसाबमा देखिन्छ। भन्दाखेरि उहाँ म्याम नै हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई जब सम्मान गर्दाखेरि खेलाडी भनेको राष्ट्रिय गहना चाहिँ हो, बट त्यो गहनालाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने त्यो कहिले पनि हामीले बुझेनौँ। And that was a bigger challenge. More than the other things, it was a stigma. It was एउटा चाहिँ सोचको जुन च्यालेन्ज थियो, त्यो परिवर्तन गर्नको लागि नै सबभन्दा ठुलो चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो भयो। And when you are working with these corporates, going to ask them to invest into sports,
they still had a mindset that you're not investing, but you're actually donating a money. Whereas, sports is not some donation campaign. If you invest, then only you can get your ROI, the return of investment. And we have had to show, those commercials to make people understand how to get your money through the sporting activity like EPL. But because personally, गर्दाखेरि चाहिँ मैले वर्ल्ड कप पनि खेले अन्डर 19 नेसनल टिमको लागि पनि खेले. सो खेल्दाखेरि चाहिँ धेरै खेलको बारेमा भित्रसम्म बुझ्यो खेलको बारेमा. एन्ड देन फर्चुनेटली म भाग्यमानी थिएँ, मैले इङ्ल्यान्डमा पढेँ, मार्केटिङ पढेँ. पढ्दाखेरि चाहिँ स्पोर्ट्सलाई कसरी एउटा मार्केटिङ टुल बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ मैले कुरा सिकेँ. खेल्दा र पढ्दा चाहिँ मैले दुईटैलाई मिक्स गर्दाखेरि when you want to propose this thing to any corporates, they actually get very attracted. And then they felt that, the investment into sports, probably it's more safer, it's more, it makes more practical sense, जुन उहाँले बुझ्नु भएको छ. बट सुरुमा चाहिँ मैले च्यालेन्ज बोक्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क त्यो स्टिग्मा, त्यो सोच नै गाह्रो थियो कि स्पोर्ट्सलाई एउटा इन्डस्ट्रीको हिसाबमा हाल्दाखेरि चाहिँ. बट लाइक आई सेड, दिज आर लाइक देयर आर मेनी थिङ्स, बट दिस समथिङ द्याट यु सुड नो that whenever you do, first thing is your mindset, is the thought that you have to go through rather than the other things. And everything becomes secondary after that. इट वाज रियली वन्डरफुल हुन्छ नि. अब धेरै च्यालेन्जेसको बावजुद पनि सक्सेसफुली हजुरले इपिएल गर्नुभयो. द्याट्स रियली वन्डरफुल. सो म्यामलाई चाहिँ मेरो अर्को प्रश्न, हजुरलाई चाहिँ होइन आफ्नो लाइफको एउटा अविस्मरणीय क्षण सम्झिनु छ भने होइन के हुन्छ? जस्तो हजुरले त अब डिफ्रेन्ट इन्टरनेसनल गेम्सहरूमा पनि पार्टिसिपेट गरिसक्नु भएको छ होइन. अब देशलाई प्राउड बनाउने कुरा त छँदैछ. सो एउटा अविस्मरणीय क्षण हजुरले सम्झिनुहुन्छ भने त्यो एउटा सेयर गरिदिनुहोस् न. हजुर, अविस्मरणीय क्षण भन्नाले चाहिँ नि जब म के अरे 2018को जुन एसियन गेम थियो त्यसमा चाहिँ हामीले, म त्यतिखेर कोच भएर नै इन्डोनेसिया गएको थिएँ एसियन गेममा. त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ नि लेडिज डबल्समा चाहिँ क्वार्टर फाइनलमा चाहिँ हामी पुग्न सफल भएको थियौँ. त्यो चाहिँ हिस्ट्रिकलै थियो. त्यो बेलाको अविस्मरणीय क्षण मध्येमा त्यो पनि एउटा पर्छ भन्दै. अर्को चाहिँ नि 13 हाम्रो साउथ एसियन गेममा पनि हामीले 3rd मेडल हान्न सफल भएका थियौँ. अब टार्गेट त हाम्रो गोल्डै थियो. खेलेपछि त गोल्डकै लागि नै खेल्ने हो. तर पनि हामीले चाहिँ अब लेडिजमा पनि अब मेन्समा पनि हामीले चाहिँ नि के भन्छ ब्रोन्ज मेडल चाहिँ जित्न सफल भएको थियौँ. त्यो चाहिँ मेरो लाइफको चाहिँ एकदमै अविस्मरणीय क्षण थियो. अब अहिले पनि अब आइरहेको छ साउथ एसियन गेम. अब फेरि पनि आउँदैछ किनभने कोभिडले गरेर पोस्टपोन भएको छ. 2023 मा आउँदैछ. त्यसमा पनि लक्ष्य त हाम्रो गोल्डकै छ. टार्गेट चाहिँ हाम्रो. अब त्यसको लागि त अब कोचले पनि मिहिनेत गर्नु पर्यो, खेलाडीहरूले पनि मिहिनेत गर्नु पर्यो. त्यसको लागि अहिले चाहिँ त्यही जारी छ. हजुर. सो यो ह्याप्पिनेस चाहिँ अब हुन्छ नि, हामीले नेपालले गोल्ड मेडल जित्दा, डिफ्रेन्ट मेडल्सहरू जित्दा हामी एज अ नेपाली हुन्छ नि सबैजना एकदम प्राउड फिल गर्छौँ होइन. सो त्यो स्टेजमा त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ देशलाई प्राउड बनाउनु भनेकै धेरै ठुलो कुरा हो. सो लेट्स गिभ अ राउन्ड अफ अप्लज फर एभ्री वान अफ देम, किनकि सबैजना कहीँ न कतै इन्भल्भ हुनुहुन्छ नै. सो हामी अब बिस्तारै समयको पाबन्दीमा पनि छौँ. हामी बिस्तारै यो कुराहरू चाहिँ गर्दै नै गर्छौँ होइन. स्पोर्ट्स इज अ भेरी वेग थिङ. धेरै कुराहरू, धेरै पर्सपेक्टिभहरू हुन्छ. सो म एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ हजुरलाई, हेमराज सरलाई. सो युवाहरूलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा हुन्छ नि धेरैजनाको इन्ट्रेस्ट छ कि कतिजनालाई भन्नुहुन्छ होइन, लाइक मेबी अब स्टुडेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने लाइक आफ्नो पढाइ सकेर फुटबल खेल्न गइरहेको हुन्छ बच्चाहरूमा. त्यो एउटा क्रेज, एउटा इन्ट्रेस्ट छ. अनि यहाँ पनि मैले सोधेँ हजुरको फेभरेट स्पोर्ट्स के हो भने आइएम स्योर कसैले फुटबल भन्नुहुन्छ, कसैले क्रिकेट भन्नु होला होइन, कसैले स्विमिङ गर्न मनपर्छ उहाँलाई भन्नु होला. धेरै कुराहरू छ. इट्स अ भेग कुराहरू होइन. आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्रिजर्भ गर्ने हुन्छ नि. लाइक हजुरले अघि भन्नुभयो च्यालेन्जेसको बावजुद पनि एज अ युथ होइन हामीले चाहिँ इफ आई वान्ट टु स्टेप 1 स्टेप अहेड यो क्षेत्रमा, सो के गर्न सक्छु मैले त्यो केसमा? कहिलेकाहीँ कम्प्रोमाइज पनि चाहिन्छ र कहिलेकाहीँ सेक्रिफाइस गर्न सक्ने पनि हुनु पऱ्यो. र प्लस अब स्पोर्ट्स र स्टडी, अब स्टडी त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट नै भइहाल्यो. त्यसपछि भनेको स्पोर्ट्स. मैले अघि पनि भने तपाईँले यदि आफ्नो बच्चा जन्मिन्छ, हुर्किन्छ र उसलाई एउटा राम्रो प्यारेन्टिङ अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि स्कुल पढाउने जति सँगसँगै तपाईँले एउटा अनिवार्य गर्नुभएको छ लाइफमा. स्पोर्ट्सलाई पनि तपाईँले होइन स्पोर्ट्स खेलेर नै गोल्ड मेडल जित्नुपर्छ, त्यो प्रोफेसनल एथलेट बन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन. आफ्नो एउटा मोरल एथिक्सको लागि पनि र आफ्नो मेन्टली फिजिकली आफ्नो फिटनेसको लागि पनि स्पोर्ट्स इज गुड भन्ने लाग्छ मलाई. कति चाहिन्छ? तपाईँको सृष्टि म्यामै हुनुहुन्छ.
कोचको हुनुहुन्छ आफै पनि धेरै पनि चाहिँदैन तपाईँले दिनमा अब आफ्नो एउटा रुटिन अनुसार 2 घन्टा 3 घन्टा कति एउटा राम्रो प्र्याक्टिस गर्नुहोस् त्यतिखेर स्मार्ट प्र्याक्टिस गर्नुहोस् त्यो बेलामा त्यसरी नै गर्न सकिन्छ आफ्नो स्टडी त आफ्नो ठाउँमा छँदै पनि छ र यसमा अब यो अलिकति इन्क्लुसिभ स्पोर्ट्सको टपिक पनि छ आई थिङ्क यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्लुसिभ स्पोर्ट्स इज अ प्र्याक्टिस अफ स्पोर्ट्स बिट्विन विथआउट और विथ यो जुन तपाईँले सक्नुहुन्न नि नसक्ने मान्छेहरू पनि हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ त होइन डिसेबिलिटिज होइन के गर्ने त अब कसरी इन्भल्भ हुने त भन्दाखेरि अब कोही मान्छे तपाईँको शारीरिक रूपमै अशक्त हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूले कहिले पनि स्पोर्ट्स नखेल्ने भन्ने त हुँदैन नि त उहाँहरूले पनि खेल्नुहुन्छ अब तपाईँको 2015 को भूकम्पपछि नै सर्भाइभर एउटा हाम्रो रमेश खत्री भन्ने सर हुनुहुन्छ उहाँले विलचेयरमै बसेर स्विमिङ पनि खेल्नु भएको छ बास्केटबल खेल्नु भएको छ हरेक स्पोर्ट्समा उहाँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ र मेडलहरू पनि धेरै जित्नु भएको छ होइन अब उहाँ जस्तो यस्तो इन्सपिरेसन यस्तो हामीले प्रेरणा देख्दैछौँ भने त होइन स्पोर्ट्सलाई र स्टडीलाई सँगसँगै कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा आई थिङ्क त्यहाँ केही कन्फ्युजन छैन जस्तो मलाई लाग्छ यदि आफ्नो टाइम म्यानेजमेन्ट राम्रो हुने हो भने होइन त्यसरी नै अगाडि बढाउन सकिन्छ आमिर सर हजुरलाई चाहिँ युवाहरूलाई के आफ्नो सजेसन दिन चाहनुहुन्छ I mean, do your best. I mean, that's the best thing that in life. Whatever you do, whatever you do in life, just put your best of efforts. Be very proud of yourself, and and believe in yourself. Whatever you're doing, that this is the best thing that you're doing. So. Thank you. So lastly, ma'am, हजुरको पनि लास्ट पर्सपेक्टिभ हाम्रो युवाहरू यहाँ हुनुहुन्छ सुनिरहनु भएको छ हजुरलाई होइन अन्तिममा हजुर के भन्न चाहन्छ उहाँहरूलाई अब सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अब जसरी आफूलाई जुन चाहिँ अब गेम आफूलाई कुन चाहिँ सुइटेबल हुन्छ आफूलाई कुन चाहिँ मनपर्छ त्यो गेम खेल्ने हो यो त्यो भन्ने हुँदैन तर खेल्नलाई चाहिँ नि स्वास्थ्यको लागि पनि खेल्नै पर्ने हुन्छ अब त्यही हो मेरो विचारमा चाहिँ होइन हजुर सो लास्टली हेमराज सर फर्स्ट अफ अल अब युथलाई चाहिँ विशेष गरी अब यो यस्तो फेज हुन्छ यस्तो एज हो यो पनि अब तपाईँसँग जोस त्यत्तिकै हुन्छ इन्थुजियास्ट त्यति नै भइन्छ होइन यो उमेरमा यो एजमा पनि सबैभन्दा पहिलो कुरा त तपाईँहरूले आफ्नो करेज नछोड्नुहोस् हार्डवर्क गर्नुहोस् आफ्नो प्यासन बनाउनुहोस् यसलाई र प्लस यसमा सबैभन्दा चाहिने कुरा भनेको स्पोर्ट्स यदि तपाईँ लागिसकेपछि स्पोर्ट्समा इन्भल्भ भइसकेपछि नेभर गिभ अफ एटिट्युड यो चाहिँ हुनुपर्छ युथमा विशेष गरी हजुर सो सबैजनाको पर्सपेक्टिभ हामीले सुन्यौँ सो थ्याङ्क यू सो मच फर अल द प्यानलिस्ट हजुरहरूले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू आफ्नो कुराहरू सेयर गर्नुभयो सो उहाँहरूले चाहिँ आज एउटा स्पोर्ट्स क्षेत्रमा हुँदाखेरि धेरै च्यालेन्जेसहरू आउन सक्छ त्यसको बावजुद आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ कहिल्यै पनि हामीले चाहिँ सारो डाउन गर्नु हुँदैन सधैँ हामीले आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यो सँगसँगै अलवेज मेक टोटल इफोर्ट वेन एभ्रिथिङ इज अगेन्स्ट अड है सो सबै कुराहरू यदि कुनै कुरा भइरहेको छैन भने यु निड टु ह्याभ द्याट सेल्फ डिटर्मिनेसन कुराहरू भयो र द मोर डिफिकल्ट भिक्ट्री जति डिफिकल्ट देखिन्छ त्यत्तिकै काम गर्न पनि एकदम आफूलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ सो त्यो वर्कबाट चाहिँ हार्डवर्क भन्ने कुरा सबै सेक्टरमा चाहिन्छ सबैजनाले चाहिँ आफ्नो च्यालेन्जेसलाई चाहिँ कोपअप गर्दै आफ्नो लाइफमा अगाडि बढ्नु होला सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर इन आवर प्यानल डिस्कसन हियर कम्प्लिट्स द 8th episode of Coca-Cola presents Youth Dialogue by Glocal Pvt Limited. Thank you so much for being here and we'll be back with another exciting episode another month in new venue. Till then, stay tuned, keep supporting us, keep following our YouTube channel, and thank you so much. We'll be back.